Dignitaries, esteemed HOD, dedicated staff, respected parents, and our dear freshers. I am Shiv Sai Mahadeva. And I am Sanskriti Thangal. We are from Computer Science and Engineering Department, BTech third year. It is our privilege to be your host. The opportunity, believe in your abilities, and make the most of every moment. Your journey starts today, and we are excited to witness the remarkable achievements that lie ahead. With hearts full of hope and minds eager to learn, let us begin this memorable celebration, embracing the beauty of expression. Where words leave an impression, hearts leave an emotion. Dance is a beautiful expression of joy, culture, and heartfelt hospitality. Let us now witness the graceful welcome dance by P. Sarayam from 2nd year CSC department, as she is going to extend warm greetings.
we are honored to have with us Dr. Swapna Madam, the respected head of the Basic Science and Humanities Department. The Department of Basic Science and Humanities lays the academic foundation for every engineering student by fostering logical reasoning and effective communication skills, essential for lifelong learning. We cordially welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. The Department of Civil Engineering is dedicated to building the foundations of modern society by imparting knowledge in planning, designing, constructing, and maintaining sustainable infrastructure with a focus on innovation. Thank you, ma'am. The Department of Electrical and Electronics Engineering is committed to empowering students with expertise in electrical systems, power technologies, electronics, and sustainable energy solutions, fostering innovation, technical excellence, and problem-solving skills. It prepares future engineers to drive technological progress and to the nation's development. Now I would request Subhash sir, the respected head of the Department of Electrical and Electronics Engineering, to kindly come forward and grace the prayer. Mechanical engineering is often regarded as the backbone of engineering, driving innovation through design, manufacturing, automation, and technology. It is a discipline that transforms ideas into reality and powers the progress of industries worldwide. It is now our privilege to invite Dr. B. Veduprakash sir, the respected head of Department of Mechanical Engineering, who also proudly serves as IQAC coordinator, to kindly grace the stage. And placement officer to kindly come forward and grace the dais. Thank you, sir. The National Cadet Corps is more than just an organization. It is a symbol of discipline, leadership, unity, and selfless service to the nation. It nurtures young minds with the values of character, courage, and commitment, preparing them to become responsible citizens and future leaders. It is now my honor to invite our respected NCC coordinator, Brajesh sir, to kindly grace the stage with your valued presence. Thank you, sir. The Politics Department plays knowledge and practical skills, creating a strong foundation for aspiring engineers. The department is dedicated to academic excellence, skill development, and preparing students for higher education and professional success. May I now request Polytechnic Coordinator Sir Sujit Garu to kindly grace the dais. Students to become competent professionals and future leaders in the digital world. With that note, I would take the privilege to request our Head of Computer Science and Engineering Department, Lakshman Sir, to grace the dais. I request Assistant Professor Ma'am Yashaswini Garu from Computer Science and Engineering Department to grace the dais.
It is our privilege to welcome the guiding force of our college. May I now humbly request our respected principal sir, Dr. Katkam Srinivas Garu, to kindly grace the dais. The director's vision and dedication contribute immensely to the growth of the institution. With this note, may I now request our director Virendra sir to kindly grace the dais. Thank you, sir. A visionary leader whose guidance and commitment have been instrumental in the growth of our success of our institution. May I now humbly request our esteemed chairman, sir, Sri Aljapur Srinivas Garu, to grace the dais with his esteemed presence. Thank you, sir. Now we are delighted to welcome our chief guest, Sri Aljapur Chaitanya Garu, Deputy Director, Tariff Engineering, Telangana Electricity Regulatory Commission. Sir, we are warm. Request to grace the dais. Thank you, sir. Lighting the ceremonial lamp symbolizes the awakening of intellect, where divine knowledge dissolves the deep darkness of standard illusions. It is now time for the auspicious lamp lighting ceremony. We respectfully invite our chief guest and all the dignitaries to light the ceremonial lamp. उजेड पड़े विष्णु पाशी माझा नमस्कार सर्वदेव देवतांपाशी लक्ष्मी बैसबादे माझं घर तुला साधे घराची बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुखी लाभू दे पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार काशी ये ग लक्ष्मी बैसबादे माझं घर तुला साधे घरातली इडापिडा बाहेर लक्ष्मी घरात येऊ दे घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुख समाधान शांती लाभू दे प्रेम घासाची वाट दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्वदेव देवतांपाशी ये ग लक्ष्मी बैसबादे माझं घर तुला साधे घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे Deep sense of gratitude to our chief guest for taking time off from his busy schedule and present among us.
It has been indeed an honor to have you as our chief guest today, sir. First of all, let me congratulate you for securing admission into this prestigious institution. Today marks the beginning of a new chapter in your life, a journey into engineering and polytechnic is a professional that is not only about acquiring knowledge but also about using that knowledge to solve problems and contribute to society. At this moment, I would also like to thank all the students and parents for having faith and trust in us. Your trust is our strength, and I assure you that we will do our very best to live up to your expectations. Like education, monitoring, and holistic development opportunities are available in our college. It's customary to brief about our college. Kshatriya College of Engineering is located in Arbor. It is a premier institution dedicated to excellence in technical education, established in 2001 under the aegis of Pandit Deen Dayal Upadhyaya Education Society. Our college has been consistently striving to improve education and shape future of young minds. Affiliated to Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. మన్నించాలే నేను ఒక కర్టసి కాల్కి పెద్ద కర్మకు నాందేడు వెళ్ళాలి నేను మా సతీమణి కాబట్టి ముందస్తుగా మాట్లాడి మీ అనుమతి తీసుకొని వెళ్తాను. ఈనాటి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కట్కం శ్రీనివాస్ గారు, ఈనాటి చీఫ్ గెస్ట్ క్షత్రియ కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అల్జాపూర్ మా అన్నయ్య సచిన్ బ్రదర్ కొడుకు అల్జాపూర్ చేతన్ చాలా కష్టపడి వారి పరిచయం కార్యక్రమం వారు మాట్లాడకుండా ఇస్తారు. సో డిసిప్లిన్, డెడికేషన్, కమిట్మెంట్తోనే లక్ష్యం సాధించాలన్న గోల్ పెట్టుకొని చదువుకుంటున్నాడు కాబట్టి సాధించాడు. డెప్యూటీ డైరెక్టర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్, స్టేట్ మొత్తంలో ఒకటే పోస్ట్. ఆఫ్టర్ చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారు? హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి ఉంటారు, directly appointed by chief minister. Nobody else will be there to appointment. ఢిల్లీలో అక్కడక్కడ చాలా పెద్ద కంపెనీలో, పెద్ద స్థాయిలో ప్రైవేట్ కంపెనీలో హై సాలరీ పర్సనాలిటీ. Still he wanted to work for the society as an employee of state government or central government. He has chosen to tender resignation and join the state government organization. మనం అంతా కూడా ఒక్కసారి క్లాప్ కొట్టాలి. పెద్ద జీతాలు వదులుకొని స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాయిన్ కావడం ఒక ప్రైడ్గా మనం అంతా కావాలి. మనసు మీ అందరికి ఒక ప్రేరణ కోసం వారిని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. నా తర్వాత వారు మాట్లాడతారు. సో మీ అందరు కూడా గౌరవ పేరెంట్స్కి, తల్లిదండ్రులకు అందరు కూడా నా యొక్క నమస్సులు, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కూడా నమస్సులు, పిల్లలకందరూ కూడా నా యొక్క ఆశీస్సులు.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గౌరవ్ పేరెంట్స్ కి నేను నా తరఫున పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మీ అందరూ కూడా మీ పిల్లల్ని ఇక్కడ జాయిన్ చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు, పిల్లలు కూడా జాయిన్ చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. క్షత్రియ కాలేజ్ అంటే ఇంతకుముందు ప్రిన్సిపల్ గారు అలాగే స్వప్న గారు మీరు గమనించుంటారు, కేవలం సర్టిఫికెట్ మాత్రమే మార్పుల కోసం మాత్రమే కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీలో పరిపూర్ణత్వం రావడానికి, మీ వ్యక్తిత్వంలో మార్పు రావడానికి, మీరంటే మీ పేరు గర్వంగా గౌరవంగా సమాజంలో గుర్తింపు పొందడానికి, మీకంటూ ఒక లక్ష్యం సాధన కోసం ఈ రోజు ఈ ఓరియంటేషన్ రోజే మీరు చేసుకోవాల్సిన ఆ రకంగా తయారు చేసే పని మనం చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ జస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అవర్ సర్టిఫికేట్. స్టూడెంట్స్ మీరందరూ కూడా ఈ రోజు డిసైడ్ చేసుకోండి వెదర్ టు కమ్ అప్ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్, లేకపోతే భారం కావాలా పేరెంట్స్కి, ఊర్లో కూడా భారం కావాలి. చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తున్నాను. లైఫ్ పోతే మళ్ళీ రాదు. నోరు లేని మనిషి కానీ ఒక జీవి ఏ రకంగా తనకు తాను ఏ రకంగా తయారు చేసుకుంటుందో తన యొక్క జీవితాన్ని, తన యొక్క పాత్రను, ఆ గత గురించి స్వప్నాలు. మనం దేవుడు ఒకే ఒక జీవికి నోరు ఇచ్చాడు, పైన ఇచ్చాడు. మనం మాత్రం మనిషికి మాత్రం ఆ యొక్క అవకాశం ఉంటుంది. కోట్ల యొక్క జీవులు ఉంటే ఈ సృష్టి మీద కేవలం మనకు మాత్రం ఆ అవకాశం ఇస్తున్నాడు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికై చదువుతో పాటు సంస్కారం చేసుకోవాలి. నేను నిన్ననే యూట్యూబ్లో చూసాను, నాకు కూడా కళ్ళలో ఏంటంటే బాగా చదువుకున్న కొడుకు కూతురు బాగా చదువుకున్న చదువులో చాలా బాగా టాపర్స్గా ఉండేది. దే గాట్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ స్టేట్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్, పెద్ద జాబ్స్ వస్తాయి. అంతదాకా వచ్చిన వాళ్ళంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఓల్డ్ ఏజ్, వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ వాళ్ళు రావడానికి కోరుకోలేదు. చనిపోయిన సంగతి సర్కార్కు ఎంబెసీ చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా లేదు, మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా విజా కోసం అక్కడ లెటర్ పెట్టారు. బట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ followed by Gangula Sharat Chandra from EC department. To come with his parents and grace the dais to receive token of appreciation. Give him a huge round of applause, guys. And next, Dondi Shraveshri and her parents to receive the token of appreciation. Please give a huge round of applause.
ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, తల్లిదండ్రులకు మరియు విద్యార్థులందరికీ కూడా నమస్కారం. అయితే మా బాబా హైదరాబాద్లో ఏర్పరించాలని చెప్పి మస్తు మంది మాకు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మేమైతే ఖచ్చితంగా నిర్ణయించాం, ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉంది క్షత్రియ కాలేజీ మాకు అందుబాటులో ఉంది, ఇక్కడ చదివించాలని చెప్పి మేము ఏదైతే అనుకున్నామో కాలేజీ ఏ విధంగా ఉండాలని, కాలేజీ అట్లా మాకు మేము చూస్తున్నాం కదా, మాకు అట్లే ఉంటుంది. క్రమశిక్షణ కావచ్చు, సంస్కారంలో కూడా, చదువులో కూడా, ప్రతి విషయంలో కూడా కాలేజీ యాజమాన్యము Students, with the immense proud, I would like to dedicate this honor to my father and thank you. Please give a huge round of applause, guys. Appreciations. Now I would like to call P. Mahanti Gaur from first year CSE and B. Aswita. Give them a huge round of applause. We request their parents to praise the dais, please. Thus parents. జీవితము చాలా పెద్దది. మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చాలా ఆశ కావాలి. స్టడీలో ఎంత బాగా పర్వాలేదు. జీవితం చాలా పెద్దది. మీరు చదువుకోకున్నా నిరాశ పడవు. నేను 10th లో 5 సార్లు ఫెయిల్ అయినా, మళ్ళీ చదివినా, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినా, జాబ్ చేసిన 35 years. ఎప్పుడు నిరాశ పడలేదు. స్టూడెంట్స్ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిరాశ పడవద్దు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడవద్దు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెడు అలవాటు బాధ్యత కావాలి. సిగరెట్, జస్ట్ చికెన్ బాధ్యత కావాలి. ఇదే పిల్లలు
సదుద్దేశంతో చదవాలి. ఇంకొకటి మనకు విచారం లభిస్తుంది, స్వాధ్యాయంలో మంచి విచారాలు లభిస్తాయి. ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ క్యాంపులో పాల్గొంటే మనకు ఎట్లా వెళ్ళాలా అనేది తెలుస్తుంది. శిశు మందిరంలో కూడా మీకు మంచి విత్తనం బోధిస్తారు, సంస్కారంతో సహా బోధిస్తారు. కాబట్టి పిల్లలు దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచి చదువు చదివి పైకి రావాలా. మళ్ళీ ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిరాశ రావద్దు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడద్దు. మీరందరూ బాగుపడాలా, మీరందరూ మంచి చదువు చదివి మంచి పనుల్లో ఉండాలని ఆశిస్తూ Thank you, sir. As we approach దృష్టి పెట్టి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు గురించి మంచి ఆలోచనతోటి భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలని మేము తల్లిదండ్రులను ఎట్లయితే ఆలోచిస్తామో కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సిబ్బంది కూడా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే చదువు ఎక్కడైతే చదవచ్చు, కానీ సంస్కారం మాత్రం దొరకదు. అక్కడ మనకు సంస్కారం కూడా దొరుకుతుంది. కాబట్టి మనకు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు మంచి మంచి కాలేజీలో మనం పంపిస్తున్నాము, కానీ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు, వాళ్ళు ఎక్కడ తిరిగిండ్రు, వాళ్ళు ఏ విధంగా తయారయ్యిండ్రు అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధలో కూడా ఉంటుండ్రు మనం చాలా మందిని గమనించవచ్చు. మాకు కూడా 5-6 పిల్లలు మా గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు మా ఇంటికి వస్తారు. హైదరాబాద్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళ కాలేజీలో ఎట్లెట్టుంది, ఎట్లా ఉంటుంది చదువు అవన్నీ కూడా. ఏ కాలేజీ కానీ ఎవరు కూడా ఏం పట్టించుకోరు. కాలేజీకి కేవలం ఒక అటెండెన్స్ గురించి అడుగుతారు అంతే. పిల్లలు రాకపోతే కాలేజీకి ఏ రోజు రాస్తారు, అంతకంటే ఇంకా ఏం పట్టించుకోరు. కానీ ఇక్కడ ప్రతి విషయంలో కూడా మన క్షత్రియ కాలేజీలో కూడా అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నాం ఇక్కడ చదువుకోవడం. థ్యాంక్ యూ సార్. అటువంటి అనుమానం మీరు మీ ఇప్పుడు యూ గివ్ యువర్ బెస్ట్ బికాజ్ వెరీ గుడ్ లైబ్రరీ ఈజ్ అవైలబుల్. మంచి లైబ్రరీ, మంచి ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి. మనం ఒకవేళ రోజుకు 2 గంటల మానే చదువు మీద వాళ్ళు జీవితంలో ఏదైతే అనుకున్నారో వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్కి వెళ్తారా ఒక గ్యారెంటీ డైలీ మీరు జస్ట్ ఒక్కసారి డైలీ ఒక్కసారి మేము అడగాలి ఏమరా ఈ మాట వాడిని అడగకుండా కూతురు అడగకపోతే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మన కాలేజ్ వాళ్ళ కొత్త ఫ్రెండ్స్ అవుతారు, కొత్త ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. వాయిస్ పిల్లలు పేరెంట్స్ అంటున్నారు. అయితే పిల్లలు ఎక్కడి లేదు ఈ బీటెక్ లో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కనిపిస్తారు. కొత్త ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, కొత్త అలవాట్లు వస్తాయి. అరే ఏం కాదా ఒకసారి మనకి ట్రై చేసి ఏం కాదా ఒక్కసారి ఏం కాదా ఒకసారి కాదా అని చెప్పే వాళ్ళు వస్తారు. మీరు ఆ బిహేవియర్ ఒక్కసారి 15 రోజులు ఒకసారి ఏం జరుగుతుందిరా, ఏం చేస్తున్నారా, మరి ఏమైందిరా, కాలేజ్ ఏం నడుస్తుంది, ఈ ఒక మాట మీరు అడుగుతూ ఉంటే దే విల్ ఫీల్ అకౌంటబుల్కి. ఇక్కడ కాలేజ్ గురించి మన పేరెంట్స్ కూడా మనకు కన్సర్న్ ఉన్నారని వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అర్థం అవుతారు. ఇంకోటి చిన్న చిన్న అలవాటు, అదే ఒకటి మీతో స్టార్ట్ చేస్తుందా, ఏమవుతుందా, ఒకటి గ్లాస్ తాగదా, ఒక సిగరెట్ తాగదా, ఇవన్నీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అనిపించిన ఇంత ఏంటి దానివల్ల ఏదైనా కాన్సిక్వెన్సెస్ మీకు ఏర్పడతాయి. మైల్డ్ క్యాన్సర్ కానీ మైల్డ్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల ఏదన్నా వస్తాయి. ఫ్యూచర్లో ఆ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల మీ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఆగిపోవచ్చు. మీరు ఆ డెఫిషియన్సీస్కి పరిమితమైన ఉండిపోవచ్చు. అందుకోసమే ఏది చేసినా మీరు మీ పేరెంట్స్ని పేరెంట్స్ మన వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి పంపించారో
ఒక్కటి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి. ఆ ఒక్క ఎవాల్యుయేషన్తో మీరు ఎప్పుడు దారి పిల్లలు దారినప్పుడు ఒక్కసారి మనం అడుగుతుంటే మనం వాళ్ళని గైడ్ చేసినట్టే అవుతాం. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు అంటే మాదక ద్రవ్యాలు, డ్రగ్స్, వీటిలో పడుతున్నారు. ఐ సజెస్ట్ ఒక్కసారి దాంట్లోకి వెళ్ళకండి. ఒక్కసారి దాంట్లోకి వెళ్తే ఒక్కసారి చేసేవాడు, వెరీ ఫస్ట్ టైం చేసేవాడు దొరికిపోయినా నార్కోటిక్స్ ఆ కేసులలో మీరు పట్టుబడితే మిమ్మల్ని బ్రతికించే నాడు లేడు. యూ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్, యూ విల్ బి బ్యాన్, యూ విల్ బి మీ మీద ఎఫ్ఐఆర్లు, కేసులు అవన్నీ జరిగి ఇంకోసారి మీరు రికవర్ చేసుకోలేనంత కెరియర్ లాస్ అవుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్స్ టు నాట్ టు గో ఫర్ దోస్. రిగార్డింగ్ అది మన నేను మీ సీనియర్ని అనుకోండి, నేను మీ అందరినీ నా జూనియర్సే అంటున్నాను. నా జూనియర్సే మీరు ఎలాగో అందరూ నాకు చిన్న తమ్ముడు, చిన్న చెల్లెలు అందరూ ఒక చిన్న సజెషన్ నా చెల్లెలందరికీ, మీ తల్లిదండ్రులు కాకుండా మీరు ఎవరిని మీ మీద హక్కు ఇవ్వకూడదు. మీ హక్కు మీ దగ్గరనే ఉండాలి. మీరు మీ తల్లిదండ్రుల మాట జవదాలి. ఒకవేళ మీరు కూడా వాళ్ళు వీళ్ళు అని మనం చేసుకుంటే మీకు ఏదైతే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి చదువుకోవడానికి పంపించారు, ఏ ఉద్దేశంతో చదువుకోవడానికి పంపించారు మిమ్మల్ని, నేను ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ లేను కాబట్టి నా కూతురు ఫైనాన్షియల్గా ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి, ఆమె తన కాళ్ళ మీద ఆమె నిలబడాలా అన్న ఒక 2 మాటలకు మాత్రమే ప్రతి పేరెంట్స్ అందరూ ఆడపిల్లల్ని చదివించుకోవాలంటున్నారు. ఆ నమ్మకాన్ని మీరు వమ్ము చేసుకోవాలి. మీరు ఈ చిన్న డిస్ట్రాక్షన్లో పడి దారి తప్పిపోతే మళ్ళీ మీరు కెరియర్ను ఫోకస్ చేయడానికి 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు లేకపోతే అందరికీ వరకు లాస్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక్కసారి మీ 10th ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, మనం 60 వచ్చినాయా, 50 వచ్చినాయా, ఫస్ట్ క్లాస్, ఏ గ్రేడ్, బి గ్రేడ్, ఇంటర్మీడియట్లో నేను యావరేజ్ స్టూడెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే బిలో యావరేజ్ అయినా సరే, అవన్నీ మీ గతం. ఈ మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటే you can achieve your BTech without जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जाए तब शुभ आशीष माये, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय